ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। আজি पिला माने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिला मानक पई एजुकेशन रो गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला मन देखो मो एजुकेशन रो गोटे पार्ट 1 एमसीक्यू पाखापाखि 40 रु 50 टी डिस्कशन करितली विगत दिन मानकरे जो क्वेश्चन गुडी को आसीतिला 2024 2023 एवं 2022 मसीह जो क्वेश्चन गुडी को एमसीक्यू क्वेश्चन गुडी आस्तिला मु ता आलोचना करिथिली एवं जहाँकि पिलाମାନଙ୍କ द्वारा बहुत आदृत होइतिला। आज मध्य एजुकेशन रो आ गोटे पार्ट 2 वीडियो आज तुम आमानक आगे उपस्थापन करी 2022 2021 एवं 2020 मसीहार बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन मु आलोचना करी एवं ये क्वेश्चन गुड़िक विगत दिन मानक परीक्षा रे आसीतिला। तेणु आज तुम मान सहित आलोचना करी निश्चय ये भिडटी तुम एग्जाम पर उपयोगी सब्यस्त हम। पिला देख दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल रे पिला माने सर्च कले वीडियो पाई परिबो एवं एजुकेशन फाइनल एग्जाम 2026 रे प्लेलिस्ट रे तमे गोटे पर गोटे वीडियो एजुकेशन पाई परिबो। पार्ट 1 पोस्ट करथिली जहाँकि पिला मान को द्वारा आदृत होइतिला। आज पिला माने मु पार्ट 2 पोस्ट करबी। पिला मन देखो आज मु 2022 20 एवं 21 मसीहार एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि जेउ शिक्षा खाद्य वस्त्र बासगृह सहित जड़ित ताकू कौन कहा जाए। ऑप्शन मौलिक शिक्षा, पूर्णांग शिक्षा, सार्वजनीन शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। पिला मन देखो जेउ शिक्षा खाद्य वस्त्र बासगृह सहित जड़ित ताकू मौलिक शिक्षा बोली कहा जाए। पिला मन देखो मौलिक शिक्षार प्रवर्तक किए थिले ना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केबे मौलिक शिक्षा प्रवर्तन करथिले ना 1937। क्वेश्चन पिला मन आसे मौलिक शिक्षा का कहती ना जो शिक्षा द्वारा जड़े शिक्षार्थी पाठ पढ़ी सारिबा परे निजर मौलिक आवश्यकता को पूरण करि पारे ताहाकू मौलिक शिक्षा कहती। द्वितीय क्वेश्चन पिला माने जे परिसंख्यान रे जेउटी व्यक्ति व्यक्ति मध्य भिन्नता थाए, जे परिसंख्यान रे जेउटी व्यक्ति व्यक्ति मध्य भिन्नता थाए ताकू कौन कहती। तथ्य, लब्धांक, चल ना भिन्नता। उत्तर होची चल। एबे पिला माने नंबर सी क्वेश्चन आलोचना करिबा। मानसिक चाप संतुलन करबाकू डैश दक्षता कहा जाए। ऑप्शन सामाजिक चिंतन, समस्या समाधान, भावावेग जनित। उत्तर होची भावावेग जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने किए कहिसंती राष्ट्रीय संगति इटा बा सीमेंट द्वारा तैयारी हुए ना। एटा पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एटा बहुत थर परीक्षा आसे जे किए कहिथिले राष्ट्रीय संगति इटा बा सीमेंट द्वारा तैयारी करिवे नै। एटा पिला माने राधाकृष्णन भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहिथिले जे राष्ट्रीय संगति इटा बा सीमेंट द्वारा तैयारी हुए नै। नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीआई एक्ट केबे कार्यकारी हला। एटा पिला माने परीक्षा सब आसे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे आरटीआई एक्ट केबे कार्यकारी थिला। 1 एप्रिल 2010, 31 मार्च 1986, 2 एप्रिल 2009। उत्तर होची 1 एप्रिल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने हमें जिबा जे 2 3 6 9 5 4 3 7 3 ए लब्धांक गुड़िकर गरिष्ठक केते। देखो गरिष्ठक देखिबा को लब्धांकटी बारंबार आसी 3 थरे 2 थर 3 थर तेणु 3 3 थर आसी ताने गरिष्ठ केते ना 3। मन रखिथाओ जो लब्धांक गुड़िकर बारंबारता अधिक थर आसथिबो ताको आमे गरिष्ठक बोली कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यवादी वन विद्यालय गोटे डैश विद्यालय थिला। देखो पिला माने क्वेश्चन आसे जे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए ना गोपबंधु दास। केबे हेतिला सत्यवादी वन विद्यालय ना 1909। कोठी हेतिला ना साखीगोपाल ठारे पुरी जिल्लार साखीगोपाल ठारे हेतिला। तेणु क्वेश्चन होची सत्यवादी वन विद्यालय गोटे को विद्यालय थिला नियमित आवासिक
ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଦିବସୀୟ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯିବା, କିଏ ନାସ୍ତିବାଚକର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? ଯେ ନାସ୍ତିବାଚକର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଗାନ୍ଧୀ, ଅରବିନ୍ଦ, ରୁଷୋ, ଡୁଇ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷୋ। ମନେ ରଖ ଯେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ରୁଷୋ। ରୁଷୋ କେଉଁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ? ନା ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ସେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମିଲି ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡେସଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମର ଫଳ। ଡେସଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମର ଫଳ। ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ କହିଥିଲେ, ସ୍କିନର ନା ପାଭଲଭ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ। ମନେ ତ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ କେଉଁ ଦେଶର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ନା ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡେସ୍ ଭାବେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡେସ୍ ଭାବେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଷ୍ଟକହୋମ ସମ୍ମିଳନୀ, ଷ୍ଟକହୋମ ପିଲାମାନେ କାହାର ରାଜଧାନୀ? ନା ସ୍ୱିଡେନର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଷ୍ଟକହୋମ। ଷ୍ଟକହୋମ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟକହୋମ ସମ୍ମିଳନୀ ପରିବେଶ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1970, 1972 ନା 1981? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1972। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହଁ, କେଉଁ ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିକ୍ଷା, ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଶିଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ନିଏ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେଟା କି ଅଭିପ୍ରେରଣା? ମନେ ରଖ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଗୋଟେ ବହି ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଏଇ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଟା ବାହ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଆନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଅନୁବୋଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଯେ ଅନୁବୋଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର 3ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯିଏକି କଲହର କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏକି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅନୁବୋଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଯେଟାକି ଇଭାନ ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଅନୁବୋଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଇଭାନ ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ। ପାଭଲଭ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲେ? ନା ପାଭଲଭ ଥିଲେ ରୁଷିଆର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେ ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପରୋକ୍ଷ, ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ, ଆବିଷ୍କାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା 2021 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯାହାକି ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କର। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ରୁଷୋ, ବିବେକାନନ୍ଦ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଜଣାଯାଏ? ଯେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କ୍ରମ ବିଭାଜନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା କୁଟୀର
ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ କେହି କେହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ନଈ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ପଛରେ ଯେ ରୁଷଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରୁଷ କିଏ ନା ରୁଷ ଥିଲେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସନ୍ନାଖ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଏମିଲି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ପଛରେ ରୁଷଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ? ଶତପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିଚାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, এই ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ରୁଷ, ଟାଗୋର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ରୁଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଟାଗୋର। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ରୁଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ 1909ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ, 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ କହିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବାଚକ ଆଚରଣ। ତୃତୀୟ କହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ପରିପକ୍ୱତା ବୁଝାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାରଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଇଏ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପାକ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇଟା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ପିଲାଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ସାଇକେଲ ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦାହରଣ? ଯେ ପିଲାଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ସାଇକେଲ ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦାହରଣ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନା ଥର୍ନଡାଇକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହରଣ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ କହିବା ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ କହିବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୃତ୍ତର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯିଏକି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ମୋଭେରରୁ ଆସିଛି, ଯାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୃତ୍ତର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ନା ପ୍ରୟୋଜନ, ଆବଶ୍ୟକ, ଦରକାର। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ସୂଚନା ଦିଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଧାରା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ସୂଚନା ଦିଏ?
ଧାରା 21A। ମନେକର 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକର ନିୟମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା, ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ମନେକର 12 ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲା, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ଗାଁର 2ଟି ପଡ଼ାରୁ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର 50 ଜଣ ପିଲା ଓ 60 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ। 2ଟି ପଡ଼ାରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷରେ, ଗୋଟେ ପଡ଼ାର 50, ଗୋଟେ ପଡ଼ାର 60। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 88 ଜଣ ପିଲା ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ଶିକ୍ଷା ହାର କେତେ? ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ 80%। କେଉଁଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 2021 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ମାଧ୍ୟମାନର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ମାଧ୍ୟମାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମ ସଚେତନତା ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠିକ୍ କଥାଟି କ'ଣ? ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠିକ୍ କଥାଟି କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିକୁ ବିତରଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିକୁ ବିତରଣର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମାଧ୍ୟମାନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମାନ। 14, 11, 4, 5, 6, 10। ତେଣୁ ଏହି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବିତରଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଟା କେଇଟି? ନା 8। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିତରଣରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିତରଣର ମାତ୍ରାଧିକ ଅଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର କେଉଁ ମାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିତରଣରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର କେଉଁ ମାପକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମଧ୍ୟମା, ଗରିଷ୍ଠକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗରିଷ୍ଠକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଯଥା ଆକାର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରବଣତା ମାପକଟି ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବ? ଯଦି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତିକି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଯଥା ଆକାର ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରବଣତା ମାପକଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା? ମଧ୍ୟମା, ମାଧ୍ୟମ, ଗରିଷ୍ଠକ, ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆଉ 20ଟି ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ପିଲାମାନେ 2021ରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ମନେ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ 2021ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାଶଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ନିଦାନମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ସ୍ଥାନ ଥିଲା?
କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିଧିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ନିଦାନମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା? ଟାଗୋର, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ରୁଷ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା କଥା ବୋଲି କେଇଠୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା କଥା ବୋଲି କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 68, ନା ଜାତୀୟ ନୀତି 86, ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 92, ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2009? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2009। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ଏମିଲିର ରଚୟିତା କିଏ? ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଆଠୁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ରୁଷ, ଯିଏକି ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ ଏମିଲି ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ 4ଟି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏମିଲି ପୁସ୍ତକରେ। କିଏ ଡେସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ? ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ କିଏ କହିଥିଲେ? ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଜଣେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ କରିବା ହେଉଛି ଡେସ୍ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଉଦାହରଣ। ଜଣେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ କରିବା ହେଉଛି ଡେସ୍ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଉଦାହରଣ। ବାହ୍ୟ ଆନ୍ତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣ। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା? କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1992, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଯିଏକି କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଯେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? 350, 350A, 19, 21A। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି 350A। ଉନ୍ନତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନର 350 ଧାରାରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଯେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ, ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଯେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅନ୍ୟର ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିବା ଓ ବୁଝେଇବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଅନ୍ୟର ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିବା ଓ ବୁଝେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସମବେଦନା, ସହାନୁଭୂତି, ପାରିବାରିକ ଭାବ ବିନିମୟ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଯେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଡେସ୍। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଯେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କିଏ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଟାଗୋର, ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ଡେସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ? କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ନେହେରୁ, ଗୋଖଲେ, ପଟେଲ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡେସ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଇଥିଲା? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଇଥିଲା? କୁସ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଡ୍ ଥିଲା, ପରିଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆୟୋଜନ ଥିଲା, ତାସ ଖେଳ। ତାସ ଖେଳକୁ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ? ପରିପକ୍ୱତା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଔଷଧୀୟ ପ୍ରଭାବ, ବାପା ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ?
उत्तर पिलामान होची औषधीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा समाप्ति पूर्वर पाठ पढ़ारू ओहरी जीवा होची डैश रो उदाहरण। जे प्राथमिक शिक्षा समाप्ति पूर्वर पाठ पढ़ारू ओहरी जीवा होची डैश रो उदाहरण। जे पाठ पढ़ा अधार मध्य से पळै गला ता कहंदी अपचय। पिलामन देखो जदि गोटे श्रेणी बारंबार रहिबो ता कहंदी आबद्धता एवं पाठ पढ़ा सरिबा जदि विद्यालय त्याग कला अपचय। एवं अपचय आबद्धता संपर्क रे प्रथमे हाट कमिटी सुपारिश करितला। पिलामन आज देखो मो विगत दिन मानकर जो क्वेश्चन पड़ीला 2022-21 मसीहार क्वेश्चन आज तुम मान सहित आलोचना कली एवं नेक्स्ट थर को पिला माने 20, 18, 19 मसीह एजुकेशन जो क्वेश्चन गुड़िक आसीला बोर्ड परीक्षा रे ताकू मु आलोचना करी। जदि भिडियोटी पिला माने भल लागिथिबो निया लाइक करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं सांग मान को निश्चय शेयर करिवो।